جی ویورز، الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ جو 700 سال پرانا یہ وہ درخت ہے جس درخت کی وجہ سے مجھے لاہور سے آنا پڑا اپنے ویورز کے لیے کہ اسے آگ لگی ہوئی ہے اور آگ بجھائی کیوں نہیں. یہ وہ درخت ہے، آپ ذرا اچھے سے دیکھ لیں. پہلے آپ کو اس درخت کا ذرا ویو کروا رہا ہوں، تو پھر آپ کو فرنٹ سے دکھاؤں گا کہ کیسے اسے آگ لگائی تھی اور ہم نے اس آگ کو کیسے بجھایا تھا. آپ کو میں نے وہ ایک تلا دکھایا پانی والا، اس تلا سے ہم پانی لائے تھے، تو واپس آ کے تو پھر دوبارہ اس آگ کو بجھایا تھا. وہ آگ بجھانے کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، نہ بنا سکے، بھول گئے. تو اب دوستوں کے فورس کرنے کی وجہ سے آپ لوگوں نے کمنٹ کیے، تو آپ کی محبت کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے دوبارہ یہاں آنے پر مجبور کیا، اور میں دوبارہ سردی میں اتنے مشکل راستہ جو ہے بالکل آف ٹریک ہے، سردی کے لیے مشکل اور دشوار گزار راستہ اس درخت تک لے آئی ہے. تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویورز، الحمدللہ میں اس وقت کھو کے مقام پہ ہوں، ضلع مانسہرہ، شنکیاری سے آگے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر دور، بلند و بالا 10,000 فٹ بلندی پر یہ مقام ہے. میں نے 30 سیکنڈ کی ایک شارٹ ویڈیو لگائی تھی، اگست کے قریب میں نے بنائی تھی، اور اس کے بعد میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی تھی وہ ویڈیو کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے کوکنگ کی تھی. اس درخت کو انگیٹھی کے طور پہ استعمال کیا تھا. میرا کیمرہ مین ذرا نزدیک آئے گا، آپ یہ غور سے دیکھیں. یہ وہی درخت ہے کہ میرے پیارے ویورز نے جو ہمارے چینل کو پسند کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، تو میں نے اس کی 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنائی کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ کسی نے یہاں پہ آگ لگائی، کھانے پینے کا کام کیا اور آگ بجھا کے نہیں گئے. میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کرنا چاہتا. تو دوستوں نے بڑے کمنٹ کیے کہ بھائی آپ نے آگ لگانے کی ویڈیو بنائی، بجھانے کی کیوں نہیں بنائی آپ نے. تو ہم نے یہ آگ بجھائی تھی، مگر ہم وہ ویڈیو نہیں بنا سکے، شاید اللہ کو ایسے منظور تھا. یہ میرا کیمرہ مین ذرا قریب آئے گا، آپ آئیں جی. یہ آپ ذرا غور سے دیکھ لیں کہ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ نے بہت سارے کمنٹ اچھے بھی کیے ہیں. ہر ایک نے اپنے اپنے ظرف کے مطابق. کیمرہ مین سے کھڑا نہیں ہو جا رہا، ٹھیک ہے بڑا مشکل ہے، 2-3 بار وہ سلپ ہو گئے ہیں کیونکہ اس کی شاخیں ہیں، ارد گرد برف ہے ساری. تو یہ وہ مقام ہے، ٹھیک ہے جی. آپ کی محبت مجھے لے کے آئی ہے اس سردی میں کہ چاروں طرف برف ہے. ابھی آپ کو اپنے کیمرہ مین کو کہتا ہوں کہ ڈیفرنٹ اینگل سے ذرا آپ آئیں، ذرا باہر آئیں، ذرا بھائی ذرا اس طرف آپ آئیں نا، ذرا سامنے آئیں. یہ درخت کا پورا ویو دکھائیں ذرا آپ. آ رہا ہے پورا ویو؟ آ رہا ہے جی، بالکل آ رہا ہے جی. یہ وہ درخت ہے جی، 700 سال پرانا یہ درخت ہے. آپ دکھائیں چاروں طرف سے. آپ نے ذرا اس سائڈ پہ بھی آنا ہے، آپ نے یہ اس سائڈ پہ بھی آنا ہے. ذرا مجھے بھی ساتھ لے لیجئے گا کہ اتنی محنت کی ہے کہ دوستوں کو پتہ چل جائے کہ واقعی گئے تھے. یہ وہ درخت ہے جی، یہ 700 سال پرانا یہ درخت ہے جسے آگ لگائی گئی تھی. ابھی بھی دیکھیں یہ کالا ہوا ہے. اور یہ دکھ کی بات ہے، صرف اتنا ہی کہوں گا. انسان کی انگلی کو ہلکا سا زخم لگے تو کیا ہوگا، زخم کا آپ کیئر نہ کریں تو بڑھتے بڑھتے کیا ہوگا، زخم پورے جسم میں پھیل جائے گا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ایک شاہکار ہے. یہ دیکھیں 700 سال پرانا. اور کم و بیش اگر ہم ایک میرا اندازہ ہے 5 سے 6 لوگ اگر ہاتھ ملا کر اسے راؤنڈ اباؤٹ لینا چاہیں تو اس درخت کو لے نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جس طرف ادھر ذرا کیمرہ کریں، یہ دیکھیں یہ ساری برف ہے. پاس آئیں، ذرا پاس آئیں. یہ برف سے ہم نیچے آئے ہیں. کتنی کسی جگہ پہ یہ دیکھیں کتنی برف ہے. یہ دیکھیں پتہ نہیں، اندازہ نہیں ہے، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے ایریے کو ہم نے اپنے بائک رائڈ پہ پیدل سفر کر کے اس درخت کی خاطر پہنچے ہیں. تو اس کی ہم نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے کہ دوستوں نے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. تو آپ دیکھ لیں، آپ کی محبت کی وجہ سے، فورس کرنے کی وجہ سے ہم بالآخر اس درخت کے پاس
पहुंच चुके हैं। तो जो आपने- लोग कह रहे थे कि दरख्त जल गया होगा, आपने आग क्यों नहीं बुझाई, उनको क्या मैसेज देंगे आप? नियाज भाई, मैंने हर एक दोस्त को कमेंट में कहा है कि आग बुझा दी गई थी। तो कुछ दोस्तों ने जितना जितना किसी का ज़र्फ़ है, मैं उन्हें बुरा नहीं कहूँगा। आपको अगर मैं कहूँ तो आप कहेंगे कि ये बहुत बुरा कमेंट किया है, मगर मैंने उनको ये जवाब दिया, आपने अपने ज़र्फ़ के मुताबिक जो भी कमेंट किया है वो ठीक किया है। आप सिर्फ इस दरख्त के लिए आए हैं यहाँ पे इतने जी लंबे जी जी, सफर जस्ट करके? सिर्फ और सिर्फ? हाँ, उन्होंने कहा है ना जी कि ऐसा नहीं होगा, तो अल्लाह ने कहा, जो अल्लाह का हुक्म था, ये अल्लाह के हुक्म की तरफ से ही हुआ है ना सारा कुछ। सही बात। अल्लाह का हुक्म था, आ गए। आपने बार बार एक ही बात कही, बहुत लेट हो गए हैं। मैंने कहा आपने परेशान नहीं होना, आपने एक ही बात कही है सही ना। बात है जी, बिल्कुल। मदद कौन करेगा? अल्लाह करेगा। अल्लाह ने मदद की है। ये वो दरख्त है जी। चलो जी, आपने कंप्लीट कर लिया। हाँ जी, तो ठीक है जी, ये हमने दरख्त दिखा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें जी ज़रूर। नियाज भाई मेरे साथ है जी आज नियाज भाई ने अखीर ही कर दी है जी। तो ये खूह का मकाम था जी, ये वो दरख्त है, ठीक है। इसकी मैं स्नैप भी लेता हूँ जी। बस खूह के मकाम पे हैं, तो दोस्त कह रहे हैं चस आई है कि नहीं आई, तो चले पूछ रहे हैं उनसे, उन्हें चस आई है कि नहीं आई। हमें तो चस आई है। थोड़ा सा लाउड बोलें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदस्सिर है जी। मुदस्सिर भाई, शिनक्यारी से? जी जी, तो इस सर्दी में क्या पड़ी आ गए आप लोग? बर्फ इंजॉय करना। बर्फ इंजॉय करेंगे। और दूसरा एरिया भी यहाँ पे खूबसूरत है ना, अच्छा है। कोई टूरिस्ट सुकून है यहाँ पे, वाकई सुकून है। बिल्कुल सुकून है। हम साथ खाने पीने का सामान सब लेके आए हुए थे। अच्छा, कुकिंग भी की नीचे है? कुकिंग की है, अभी वापस आए। सुकून किसे कहते हैं? कल्बी सुकून, आंखों को सुकून, किस चीज़ को सुकून कहते हैं? टोटल सुकून है यहाँ पे। अच्छा जी, 100% टोटल। पहले भी आप कभी आए हैं? जी जी, पहले भी आती नहीं पड़ता है। तो जो लोग आपको देखेंगे कुछ कहना चाहेंगे इस एरिया के बारे में? खूबसूरत जगह है, क्राउड वाली जगह जाने से इस तरफ बेहतर है। सामने देखें ज़रा कैमरे की तरफ। क्राउड वाली तरफ जाने से इधर बेहतर है, ठीक है। आपके पास बाइक ओके होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। एक बात आपने जो की है वो बड़ी दिल को लगी है, हिम्मत होनी चाहिए। बात है। चले मुदस्सिर भाई, विश यू गुड लक। अस्सलाम वालेकुम। मौलवी किधर है? कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप बड़े गर्म हैं कि ठंडे हैं? ठंडे हैं, बहुत ठंड है। मेरे हाथ आपके तो गर्म है। मेरे हाथ गर्म, आपके बहुत गर्म। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 25। तो मेरी तकरीबन 45 है। आपके गर्म होने चाहिए, हम तो बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? यासीन नाम है। यासीन भाई, आज का टूर सिर्फ डिस्कस करना है। जो ये मेरा ख्याल है 10 and 12 आवर तो आपको हो गए होंगे आते हुए, कि नहीं? कितने बजे सुबह निकले थे? सुबह तकरीबन 9 बजे। 9 बजे जी 9 बजे। तो अभी 4:20 हो गए हैं, वापस जा रहे हैं। दिन कैसा गुजरा? दिन बहुत ज़बरदस्त गुजरा। रास्ते में कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं बस। एक जगह से वो दरख्त गिरा हुआ था वहाँ हाँ पे। बिल्कुल, वहाँ उधर से रास्ता बनाया हमने बस। अच्छा। उधर से तो आज खाया पिया क्या है? बस दोस्तों ने कढ़ाई वगैरह बनाई। कढ़ाई छोटे की, बड़े की, कि चिकन की? चिकन कढ़ाई बनाई। अच्छी थी? अच्छी, बहुत हम ज़बरदस्त। लेट हो गए यार। अगर हम आ जाते तो हो सकता है आपके साथ हम भी लाजमी शेयर करते कि नहीं? लाजमी, कमी नहीं होती। क्यों नहीं, लाजमी लाजमी। तो चलें, आखिरी सवाल है, देखने वालों को क्या कहेंगे आप? बस देखने वालों को यही कहेंगे कि भाई इधर आए, बहुत खूबसूरत इलाका है हमारा। तो नज़दीक भी है, दूर भी इतना नहीं है। बस दूर जगहों से ये जगह बेस्ट है। आपको सुकून हुआ नहीं? बहुत सुकून है इधर। भाई ने तो कहा, मुदस्सिर भाई ने, कि 100% सुकून हुआ। 100% 101% सुकून है। आप पीछे रह गए हैं जी। आप कौन सी पार्टी के हैं? आप हार गए हैं आज इस इलेक्शन में। आपने 100% का है। छोड़ के इधर ही रहे जी। नियाज भाई इधर ही रहे। सारे पीटीआई वाले यासिर भाई जीत रहे हैं। सारे पीटीआई वाले हैं। मैं जय भाई तो अच्छा, तेजू भाई। चलें आ जाएं फिर इधर, जरा इकट्ठे जरा वीडियो बन जाए, एक आपसे ग्रुप फोटो भी करते हैं। देख लें जी, बात वही जो मैंने एक आपको आते हुए शेर सुनाया, ठीक है। ग़ुलामी में न काम आती हैं तदबीरें न तकबीरें, जो हो ज़की काम्बल, जो हो जो यकी काम्बल, तो कट जाती हैं जंजीरें। गालबन ये शायर लामा इकबाल का शेर होगा, मुझे ये सही कंफर्म नहीं है। कलंदरे लाहौरी हैं वो। बहरहाल ये दोस्त देख लें, साथ है। अभी इनके साथ एक स्नैप भी लेंगे। नियाज भाई, एक खूबसूरत सी तस्वीर लें, मैं इनके दरमियान में खड़ा हूँगा, ठीक है? स्टार्ट करके दियो मौलवियों को।